अस्सलामुअलैकुम। तूफानी बारिश लगी होवे, तुहाडी गड्डी दे वाइपर खराब हो जान, तुहाडे वास्ते ते परेशानी दा सवाब बनेगा। अगू जाना भी तुसा हाईवे ते होवे, अगू सुबह काम ते पहुंचना होवे, ज़ाहिर गल है बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। लेकिन जवान कहता नशई ने इतना दिमाग चलाया, मैं सोच भी नहीं सकता इस बंदे का इतना भी दिमाग काम कर सकता है। कहता घर तो बिल्कुल अपना दिमाग चलाता ही कोई नहीं सी, लेकिन वह अपना मतलब आया तो कितना उन्हें दिमाग चला लिया। कहता हालांकि घर जिस टाइम ही आता पेपर वो कोल है कोई नहीं, हर वक्त नशे च होंदा है। हर बंदा उन्होंने यह कहता कि यार नशा ना करया कर, तेरे को पेपर तो है कोई नहीं, हर वक्त तू शराब भी पींदा रहने। हालांकि कहता हर वीकेंड ते इस बंदे का काम है डिस्को लाजमी जाना। कहता वड्डा भरा इंग्लैंड होंदा सी, ओहदे कोलों पैसे मंगा के खाता रहता, डेरे का खर्चा भी वह ही टोरदा। कहता अक्सर वह भी कहता है कि यार इनू समझाओ को काम काज करे, जितनी देर पेपर नहीं लभदे कम अज कम अपना खर्चा तो चलाए। लेकिन कहता उहदे दिमाग ते कोई गल बहंदी कोई नहीं सी, वो तो भाई अपनी यैशी विच रहिंदा। कहता असीं जिसले गल करदे सां, कहता भाई होर इंग्लैंड कमांदे ने पे पौंड, मैनू किहड़ी टेंशन है। कहता भाई जिहड़े पाकिस्तान ने भाई होरी उन्होंने पैसे टोरन, तैनू क्यों टोरन, तू इत्थे यूरोप पहुंचे आके काम कर। कहता नहीं मैं नहीं काम करना जितनी देर तक मैनू पेपर नहीं लभने। मैं पाकिस्तान नू सोच के आया कि मैं यैशी करनी है, इस वास्ते मैं पहला यैशी करांगा, बाद च देखी जाएगी। हालांकि कहता एक बार पुलिस ने वार्निंग उन्होंने दे दी है, चैक हो बैठे पेपर जे कोल को नहीं। कहता राती 12 बजे मैनू कॉल की, कहता मैं काम तो आया तो थके आ सुते असा। कहता इसलिए मेरा फोन वजया ना, तो कहता मैं क्या कौन है आधी राती जो मैनू कॉल पे करता। कहता मैं साइलेंट तो नहीं लाता, मैं कोशिश यही होंगी है कि कॉल आए तो चुक लवां। कहता मैं कॉल चुकी तो बड़ी परेशानी च आया। कहता भाई मैं फलानी जगह ते हाँ तो मैं बड़ी टेंशन च आ, तुसीं इंज करो मैनू आके लै जाओ। कहता मैं क्या यार मैं तेनों कित्थों लैन आवां, मैं सुबह काम ते जाना है। कहता है भी जगह जिहड़ी है बड़ी दूर सी, नहीं भाई जल्दी आओ, मैं इत्थे छुप के बैठे हाँ। क्यों छुप के बैठे? कहता भाई डिस्को च मेरी लड़ाई हो गई है। के लड़ाई तेरी हो गई है? कहता मैं एक कुड़ी नाल डांस पिया करदा सा, उन्होंने कलावा मारिया तो उहदा यार जिहड़ा नाल ही खलोते सी ते ओह मेरे नाल लड़न लग पिया। 4-5 मुंडे सी, मैं कल्ला सा। कहता चंगी भली लड़ाई हुई है तो मैं बोतल चुक के उहदे सिर च जा मारी है, जिहदी वजह नाल उत्थे डिस्को ही रोला पै गया तो मैं नस आया उत्थों। उन्हें आख्या कर्मा लिया तू किहड़ा काम कीता। कहता पुलिस उत्थे अगे पिछे फिरदी है पई ते मैं इत्थे जिहड़ा गंद वाले डब्बे नाल छुप के बैठे हाँ, तुसीं मेहरबानी करो तो भाई इत्थे आवो। कहता मैं क्या यार हुण अद्धी राती कर्मा लिया, तू सुबह तक इंतजार कर बस ते आ जी। कहता नहीं भाई मेरा बटुआ ही पता नहीं कित्थे ढह पिया तो तुसीं मेहरबानी करो आओ। कहता हालांकि नशे च भी ऐसी चंगा भला। कहता मैं क्या चल ठीक है यार मैं आना। कहता जूँ ही घरों निकलिया तो तकिया बारिश बहुत ज़्यादा जोरां दी लगी। कहता मैं उन्होंने कॉल की, मैं क्या यार बारिश तो इतने जोरां दी लगी है। कहता नहीं भाई मैं आपू इत्थे बारिश च ही बैठे हाँ, तुसीं मेहरबानी करो तो आवो। कहता मैं चलो जान दो जाके लियावना तो है ही है। कहता मैं फिर राती उहदे भरा नूं भी कॉल की, मैं क्या यार इस तरह मैनू कॉल की सू तो डिस्को चू बाहर उत्थे बैठे है तो मैनू कहता आके लै जाओ। कहता भाई जी मेहरबानी करो एक बारी लैके आओ सू, अगू मैं इहदे नाल गल कर लेना। कहता मैं क्या ठीक है। कहता मैं गड्डी कड्डी ते टुर पिया। कहता हालांकि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश लगी सी, हाईवे ते जिहड़ा ना वाइपर बड़ी तेज़ मैं चलांदा आया पिया। कहता स्पीड बहुत आस्ता रखी सी, कहता लेकिन बड़ी मुश्किल ना उहदे तक मैं पहुंचया। कहता ढूंढ टाण के मैं कित्थे में, कहता फलानी जगह। कहता फिर उत्थे आ फटफट गड्डी च बह गया। कहता वाकई पुलिस जिहड़ी है ना अगे पिछे फिरदी सी पई, इन्हूं ही ढूंढदी सी पई, इन्हें उहदी सिर च बोतल जे मारी सी। कहता मैं क्या कर्मा लिया होर ते तू जेड़े काम करदे ऐ क्यों कीते? कहता हुण ते तैनूं पकड़ लियो ते हुण नहीं छड्डदे। कहता नहीं भाई मैनू किसी तरह छुपा के ना इत्थों कड्डो। कहता तो सुबह तो पता ला जाएगा, तू कैमरे च आ जाएगा। वो कहता नहीं भाई आमदा तुसीं एक बारी इत्थों निकलो। कहता मैं क्या चल सही है बह फिर। कहता गड्डी च उन्होंने भालिया। कहता थोड़ी जी गड्डी चलाई सी, कहता क्योंकि उस शहर भी सा अगू कहता मैं हाईवे ते चढ़ना सी। कहता हाईवे ते ये चढ़ना सी ते गड्डी दे जेड़े वाइपर ने वो खराब हो गए। कहता जिसले वाइपर खराब होए कहता अगू नज़र ही कोई शै ना आवे, बारिश इतनी तेज़ लगी सी। कहता मैं क्या भाई है कि नवीं मनूसीयत हो गई है, हुण ते मेरी गड्डी दे वाइपर भी नहीं चलते पे, असीं जांगे किंज। कहता भाई कोई तरीका करो ताकि असीं इत्थों निकलीए। कहता हालांकि उहदे कोई शराब की बहुत ज़्यादा स्मैल आ रही सी। कहता बहरहाल मैं क्या यार मैं हुण के करां, वाइपर ही नहीं चलते पे, हूँ बारिश आस्ता होंदी है तो फिर ही चलने। कहता भाई मैनू पता मेरे यार ने एक बार एक काम किया सी। के काम किया सी? कहता भाई इंज करने एक रस्सी जिहड़ी है मैं बन के अपनी साइड तो फड़ना, दूजी रस्सी जिहड़ी है तुसीं फड़ो, इधरों इंज खिच्ची जाना मैं तो उधरों तुसीं खिच्चो तो वाइपर चलता रहे। कहता मैं क्या हाईवे ते स्पीड बहुत ज़्यादा रखनी होंदी है, इस तरह नहीं काम चलना। वो आंदा नहीं भाई तुसी टेंशन ना लो, तुसी एक बारी चलाओ। कहता मैं चलना वो हाईवे अगू जाके चढ़ांगे ना, पहला एक बारी ट्राई मार लेने जे तो चल जाता सिस्टम तो ठीक है।
ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਅੱਗ ਪਿੱਛੋਂ ਰੱਸੀ ਸੀ ਢੂੰਡੀ, ਕੋ ਨਾ ਲੱਭੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਈਪਰ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਬੰਨੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਐਂ ਖਿੱਚੋ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਖਿੱਚੀ ਗਏ, ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਈਪਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਲਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਟੁਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲੇਕਿਨ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਪਿਆ ਬਲਣ ਦੂਰੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਕ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਪ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਰੋਕ ਲਓ, ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਵਾਪਸ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਆਸਤਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਢਲ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਈਪਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਤੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਵਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੜਦਾ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅਦਰ ਉੱਤੋਂ ਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਧਰ ਆਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਕੋਨਾ ਪਾਈ ਗਲੇ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੜ ਗਿਆ ਉੱਧਰ, ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਟੋਰੀ, ਵਾਈਪਰ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸ਼ਰਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਾਗਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਆਸਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਾਲ ਕੋ ਨਾ ਚੁੱਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਲ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਈ, ਜੂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਹੀ ਕੋ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ, ਫੋਨ ਮਾਰਾ, ਚੁੱਕੇ ਕੋ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਸਤਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਫੋਨ ਉਹਦਾ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ 6 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੂ ਲੜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਲਾ ਲਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਆਸਤਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਕ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਜਿਸਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੌੜਦਾ ਆਇਆ ਫਟੋਫਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਹਾਲਤ ਹੀ ਕੋਨਾ ਉਹਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰ ਸ਼ੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਫੱਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੈ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਿਸਕੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਡਿਸਕੋ ਜਾ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੀ ਬੋਤਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਭਾਈਏ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਹਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਲੈਂਦਾ ਲੋ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫੋਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਾਈਪਰ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਸ਼ੇਲ ਲਾਇਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਤਲ ਮਾਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੜੇਕੇ ਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਾੜ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੁੱਕੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਇਆ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਸਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਸੱਟੀਏ ਉਸੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਕੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਟੈਕਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੀ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਲਤ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆ ਕਰਾਇਆ ਫਿਰ ਭਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੋਰਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪੂ ਚਲਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਮੀ।
ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪੂ ਆਸਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਈ ਸੁ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਅੱਗੇ, ਫੋਟੋ ਛੁਪ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇਹਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਕੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ਾ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਨਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੈਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਵਾ ਲੇ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।